ओम शांति 3 फेब्रुआरी 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बचे आत्मारूपक ज्योति रे ज्ञान जोगर घी ढाल तेबे आत्मा ज्योति सर्वदा जाग्रत रहिबो। ताहा सहित ज्ञान एवं जोगर प्रभेद को भल भाव बुझिबाकू हेबो। आत्मारूपक ज्योति रे ज्ञान जोगर घी ढाल तेबे आत्मा ज्योति सर्वदा जाग्रत रहिबो। ताहा सहित ज्ञान एवं जोगर प्रभेद को भल भाव बुझिबाकू हेबो। प्रश्न बाबांकर कार्य प्रेरणा द्वारा चली पारिबो नाही, तांको एठाकू आसिबाकू ही पड़िबो काहींकी। बाबांकर कार्य प्रेरणा द्वारा चली पारिबो नाही, तांको एठाकू आसिबाकू पड़िबो ही काहींकी। उत्तर काहींकी ना मनुष्य मानकर बुद्धि बिल्कुल तम प्रधान होई जाइछि। तम प्रधान बुद्धि प्रेरणा को ग्रहण करि परिबो नाही। बाबा एठाकू आसुछंती बोली तो कुहा जाउछि छोड़ भी दो आकाश सिंहासन, अर्थात आकाश सिंहासन छाड़ी आस। गीत छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। ओम शांति भक्त माने एही गीत को रचना करिछंती। एहार अर्थ केते सुंदर कहउछंती आकाशर सिंहासन को छाड़ी एठाकू आस। वास्तव रे एही दुनिया को आकाश तत्व कुहाजिबो, अर्थात आकाश तत्व रे ही पृथ्वी रहिछि। एहा हेउछि रहिबार स्थान। आकाशरु तो कौनसी जिनिस आसुनाही, तेबे आकाश सिंहासन केउठू आसिला? आकाश तत्व रे तो तुमे माने रहुछ, किंतु बाबा रहुछंती ब्रह्म महतत्व रे। ताकू ब्रह्म अथवा महतत्व कहा जाए, जेउठारे आत्मा माने मध्य निवास करिथांती। बाबा सेठारु निश्चिंत आसिबे। कहउछंती एठाकू आसी आमर ज्योति को जाग्रत कर। महाभारत रे मध्य गायन रहिछि अंध पितार संतान अंध एवं दृष्टिशक्ति संपन्न पितार संतान दृष्टिशक्ति संपन्न। धृतराष्ट्र एवं युधिष्ठिरଙ୍କ नाम देखाइछंती। वास्तव रे एमाने तो रावणर संतान। माया रूपक रावण रहिछि ना। वर्तमान समस्तंकर रावण बुद्धि होई जाइछि। एबे तुमर हेउछि ईश्वरीय बुद्धि। बाबा एबे तुमर बुद्धिर ताला खोलुछंती। रावण ताला बंद करि देउछि। केही जदि कोनोसी कथा को बुझी पारंती नाही, तेबे कहंती ये तो पत्थर बुद्धि अटंती। तेबे बाबा एठाकू आसी समस्तंकर ज्योति को जाग्रत करिवे ना। प्रेरणा द्वारा कौन किछि काम हुए कि? आत्मा शतप्रधान थिला, एबे ताकत कम होई जाइछि। आत्मा तम प्रधान होई जाइछि, एकदम क्षीण होई जाइछि। जदि कौनसी मनुष्यर मृत्यु हुए तेबे तांको पई दीप जलाई थांती। वास्तव रे दीप काहेकि जलांती? भाबंती ज्योति लिभिगले काले अंधार होई जिवो, सेथिपई ज्योति जलाई थांती। तेबे एठारे ज्योति जलाइले सेठारे किपरि आलोकित हेबो? किछि भी बुझी पारु नाहांती। एबे तुमे माने बुद्धिमान हेउछ। बाबा कहउछंती मु तुमर बुद्धि को स्वच्छ करुछि। आत्मारूपी दीपकरे ज्ञान रूपक घृत ढाळुछि। ए कथा समस्तंकु बुझाइबा दरकार। ज्ञान और जोग दुईटी अलगा अलगा विषय वस्तु अटे। जोग को ज्ञान कुहाजिबो नाही। केही केही भाबंती भगवान आसी एही ज्ञान मध्य देइछंती ना, मोते मने पकाओ, किंतु एहा को ज्ञान कुहाजिबो नाही। एहा तो पिता एवं पुत्रर परिचय। पिला माने जानती जे ये हेउछंती आमर बाबा। एहा को ज्ञानर कथा कुहाजिबो नाही। ज्ञानर विस्तार तो बहुत रहिछि। एहा तो केवल जोग अटे। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, बहुत साधारण कथा। एहा को ज्ञान कुहा जाए नाही। पिला जन्म नेला परे निश्चिंत बापा को तो मने पकाइबो ना, किंतु ज्ञानर विस्तार बहुत रहिछि। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। एहा ज्ञान नुहे, तुमे माने निजे जानिछ आमे आत्मा। मोर पिता हेउछंती परम आत्मा परमात्मा। एहा को कौन ज्ञान कुहाजिबो कि? बाबा को डाकुछंती। ज्ञान तो देउ हेउछि नॉलेज। जेपरी केही MA पढ़ुछंती, केही भी BA पढ़ुछंती, तेबे बही पढ़िबाकू पड़ी थाए। एबे बाबा तो कहउछंती तुमे मान मोर संतान, मु तुमर पिता। तुमे माने मो सहित ही जोग लगाओ, अर्थात मोते मने पकाओ।
ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହଁ। କେହି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମା ଭୋଜନ କିପରି କରିବ? ଭୋଜନ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପନ୍ଥା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାହା ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ପ୍ରଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତା'ର ନଲେଜ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଇବା। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ହେଲେ ଲୌକିକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରଲୌକିକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କି ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ? ଲୌକିକ ପିତା ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ରହି ପାରୁନାହଁ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସେ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନରେ କେହି ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ମୁରଲି ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବାହାର କର। କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରୁଛ? ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ପତିତମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ପାବନ କର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପାବନ ହେବା। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ମୁରଲି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ବିଲକୁଲ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାହାର ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ଏ କଥା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାହା ଆତ୍ମାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେହି ନିରାକାର ପିତା ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଯୋଗରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯୋଗ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାହା ବି ପାପ ରହିଛି ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଜ୍ଞାନର ତିକ୍ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇ ନଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା 8ର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। 9 ରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି। 108 ରତ୍ନ କେବେ ଶୁଣିଛ? 108 ରତ୍ନର କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ପୂରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଫଟକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି କହୁନାହଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର।
ସେଠାରେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ସୁଖ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କିଏ ଦେଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି, ଜ୍ଞାନ ଦିନ। 63 ଜନ୍ମ ହେବ ତୁମେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଇଏ ତୁମର ବାପା ନା, ସେ ହିଁ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଏହିଭଳି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏବେ କି କଳିଯୁଗ ଚାଲିବ, ତେବେ ଆହୁରି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ହେବେ। କେଉଁଠି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଜା? ପାଠ ତ ଜଣେ ଶିବବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। କେହି ତ ବୃତ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୁ ଧନୁତୀର ଧରିଥିବାର ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଏଠାରେ କେହି କେହି ତ କିଛି ବି ନମ୍ବର ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗବଳ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିଥାଏ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ତେବେ କିଏ ଆସିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କୌଣସି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଆରେ ସିଏ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି? ମଝିରେ କେହି ବି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂରା 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ? ସବୁର ହିସାବ ରହିଛି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଅଧାକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ତଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ କେତେ ପିଲା ଫେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ନ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଲକୁଲ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅଶରୀରୀ, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲିଣି, ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି। ଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ କାହାକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ, ଯୋଗର ସାଗର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ବାସ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛେ? ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତପ୍ରଧାନ, ସତପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେଉଛୁ, ଏ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରର ଆଧାର ତ ଦରକାର ନା। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରତ୍ନ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସେବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଗ ଅଧିକ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଦେବେ। ବାକି ଯୋଗରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କେବଳ ଜଣକର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ, ଏହାକୁ ହିଁ ଅଭିବେଚାରୀ ୟାଦ୍ କୁହାଯାଉଛି। କାହାର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହା ହେଉଛି ଅଭିବେଚାରୀ ୟାଦ୍। ୟାଦ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗୀ କର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗୀ କର। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।